बाबा जसविंदर सिंह जी बालियां वाली वालियां नूं असी इन्हां महापुरुषां तो जां रब वर्गियां मूरे बैठियां संगतां तो उपदेश लेना हुंदा। प्रणाम शहीदां नूं, प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। दीवा तेल पाके सारे बालदे ने, बिना तेल जगाउणा बड़ा औखा है। हाँ तेल दी पाके खून चरबी, सिखी दीप जगाउणा बड़ा औखा है। मनी सिंह जी वांगरा शांत रह के बंद बंद कटवाउणा बड़ा औखा है। तारू सिंह जी वांगरा पढ़ जप जी, भाई खोपर लहाउणा बड़ा औखा है। गल्लां करनियां संगत जी सौखियां ने, पर सिदक निभाउणा बड़ा औखा है। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। प्रणाम शहीदां नूं, जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो वारी। जननी जनेता भगत जन कै दाता कै सूर। नाहे त जननी बांझ रहो, काहे गवावे नूर। परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्रेम अदब सत्कार दे नाल सब माई भाई आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट वार धन्नवाद उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा, जिसने कृपा कीती बठिंडा शहर दी संगत दा मन प्रेरिया। वाहिगुरु दी प्रेरणा सदका भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एजुकेशन एंड वैलफेयर ट्रस्ट दे सारे ही अहुदेदार मैंबर साहबाना वालों
रल मिल के उपराला कीता है। श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी, भाई जैता जी, उन्हां दे शहीदी दिहाड़े और चमकौर साहब दे समुचे शहीदां नूं याद करदिआं होइआं गुरुद्वारा श्री गुरु नानकवाड़ी शहर बठिंडा गुरु घर विखे धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश करवाए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट वार धन्नवाद। नाल गुरुद्वारा साहब दे प्रधान साहब सरदार भुपिंदर सिंह जी, समुची मैनेजमेंट कमेटी जिन्हां ने बहुत वध चढ़ के सहयोग दिता है। समुची संगत रल के ये महान धर्म कारज कर रहे हो। गुरमुखो दिन दिहाड़ा कोई होवे, बहाने नाल आपां जुड़ना तां गुरु गवाणी नाल है। गुरमुख जाप होए धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी दे। मेरे तो पहला सत्कारयोग रागी जथे ने बहुत सोहने शब्द कीर्तन दे राही आप जी नूं सरवण करवाए। जुड़े आपां गुरबाणी नाल ते पातशाह कहिंदे कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। कोई बहाना होवे, कोई गाउण वाला होवे, पढ़न वाला होवे, कोई भी सुनने वाला होवे, जिन्हें भी अपना चित्त गुरु दे बचनां नाल जोड़ लिया उहदा पार उतारा हुंदा, परम गति प्राप्त हुंदी है। गुरमुख अज जिहड़ा दिन दिहाड़ा रल मिल के मना रहे हो, श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी, अपना इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। गुरमुख सुनना चाहिए। धार्मिक प्रोग्राम वड्डे वडेरियां दी याद च जरूर करने चाहिए है ताकि सानू भी ते साडे बच्चियां नू पता लग सके कि संसार विच आए आ चंगे कर्म करन वास्ते। कला यही नहीं भी कमाई कर ली, घर बना ले, ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चे जम ले, पढ़ा ले, नौकरी लाते, इन्ने कना नहीं सरना। गुरमुख ठीक है, औरत ईमान, दौलत गुजरान, पुत्र निशान सियाने कहिंदे है। पर असल विच इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। पातशाह कहिंदे ये जिहड़ा संसार है ना, ये सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपने रहन वास्ते एक कोठड़ी बनाई है। इहदे विच बहुत दुनिया आई, बहुत चली गई। कुछ वो ने जिन्हां ने कर्म माड़े कीते ते अज तक दुनिया लानतां पाउंदी है। जहांगीर दा इतिहास पढ़ो, औरंगजेब दा इतिहास पढ़ो, सिकंदर दा इतिहास पढ़ लो, बाबर दा पढ़ लो। गुरमुखो ज़्यादातर इन्हां ने जुल्म ही कीते ते जिन्हां नूं फिटकारां ही पईआं। हिटलर वर्गे, चंगेज खां वर्गे किन्ना अत्याचार करते सी, कोई उन्हां दी याद नहीं मनाउंदा। गुरमुख पर कुछ वो ने जिन्हां ने किरत कमाई अपनी 10 नौहां दी कीती, पर संसार दे भले वास्ते जो कुछ अपने कोल सी वो लुटाता। गुरमुख कुछ लुटण आए सी, उन्हां नूं कोई याद नहीं करदा, ते जिन्हां ने लुटाया अपना सब कुछ उन्होंने अज संसार पूजदा। गुरमुख उदाहरण के तौर पर सब तो पहला सतगुरु कबीर जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु धन्ना जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु सैन जी, इन्हों कौन सत्कार दिंदा सी। गुरमुख पर इन्हों ने परमात्मा की भगती की। भगती दे करके
अज इन्ना उच्चा रुतबा प्राप्त होया। महाराज कहंदे जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह 4 कुंट बाने। बठिंडे बैठ के मत्था टेकिया ते सारियां नूं बराबरी टिकिया। हरमंदर साहब जाने हो, जदों गुरु साहब नूं मत्था टेकीदा, नामदेव महाराज वर्गे, रविदास महाराज, कबीर महाराज वर्गे बराबरी है। उत्थे भी बैठे हजूर साहब चले जा, हेमकुंट साहब चले जा, जिन्नियां दी बाणी धन गुरु ग्रंथ साहब दे विच है ना, ये आत्मा दी आवाज़ है उन्हां दी, ते सारियां नूं बराबर मत्था टेकदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह 4 कुंट माने। ये नाम दी महिमा है। ते तुहानूं भी हुण 3 दिन तो उसे बाणी नाल जोड़िया गया जिहड़ी बाणी वो गाउंदे सी गुरमुख, गुरु साहिबान, भगत साहिबान, संत महापुरुष, गुरु घर दे सेवक। हुण सत्ता ते बलवंड 2 गुरु घर दे कीर्तनीए भी होए है। जिन्ना चिर तक कीती वड्डे गुरुआं दी उस्तत, परमात्मा दे गुण गाए सिद्धी नीत नाल, उन्ना चिर तां रहा सत्कार। ते जिदे माया पिछे लग के गुरु घर छड्डता, बस कोड़ चल गया। फिर कोई मूँह नहीं सी लाउंदा। पर फिर भी भाई लद्दा जी परोपकारी लाहौर वाले, उन्होंने उपराला किया, गुरु महाराज दे पहला बचन पूरे किए, आके उन्हां टुट्टियां नूं बख्शाता सी। आ जिहड़े उपराले तुसीं कर रहे हो, मैं धन्नवादी हाँ तुहाडा, क्योंकि बहाने नाल कोई आके जुड़दा गुरमुख। की पता किहड़े वेले किहड़ा बचन किसी दे मन नूं चुभ जे गुरमुख। जिन्ने तुसीं बैठे हो सतसंगी, अपने जीवन विच झाती मारियो, किते ना किते सतसंग विचों बचन ही सुन के जुड़ते हैं। ते जिद्दे टुट्टीदा है उदे भी कोई ना कोई जिहड़ा मूहरों बोल कबोल बोल दिंदे है ना, फिर मन टुट जाता है गुरमुख। इसे करके महाराज कहंदे बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है। नानक फिक्का बोले है तन मन फिक्का होए। कहंदे जदों बोलदा है फिक्का बोलना बोलिया कर, बचन ओहे जे बोलिया कर जिन्हां नूं सुन के कोई जुड़े। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तोड़ना सौखा है, जोड़ना बहुत औखा है गुरमुख। जिन्हां ने घर बनाए है, दिन रात मेहनत की, कितना समा लगता कोठी तैयार करने ते। जे ढाउणी होवे बलडोजर लियाओ 5 मिनटां च सफाया कर दू गुरमुख। जिहड़े जोड़न वाले है महाराज उन्हां दा सत्कार करते हैं। कहंदे जोड़नहारो संत, जिहड़ा जोड़दा है ना टुੱਟਿਆਂ नूं रब दे नाम नाल, उहनूं संत कहा। ते संत जनां दा सत्कार इन्ना महाराज कहंदे अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मंगै मोको कर संतन की धूरे। कहंदे महाराज मैनू उन्हां दी चरण धूड़ बना दे जिहड़े तेरा नाम जपण वाले है, जोड़न वाले है। पर हुण करिए की, माफ़ी पहला मंगला, मैनू माफ़ करियो। अज संसार दे विच दिसदा नहीं कोई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सब नूं आपो धापी पै गई गुरमुखो, अड्डो अड्डी मूँह हो गए। अपनी शोभा करदे आ, दूजियां दी निंदिया करन ते जोर है। ताही आ हाल होया। महापुरख बड़े बेनती करदे हुंदे सी, कोई दींदा नहीं जगत विच साधु, जो थम लवे दुनिया नू। कोई दींदा नहीं जगत विच साधु, जो थम लवे दुनिया नू। कोई दींदा नहीं जगत विच साधु, जो थम लवे दुनिया नू। कोई दींदा नहीं जगत विच साधु, जो थम लवे दुनिया नू। कोई दीदा नहीं जगत विच साधु, जो थम लवे
ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮਖੋ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਭਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹੇ ਜੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੋ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਝੂਲਦੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। 4 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, 14 ਜੰਗ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਇਹ ਜਾਨੀ ਵੀ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। 1412 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ 1410 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ 705 ਅੰਗ ਤੇ ਮੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਲਿਖਿਆ, ਵਧਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ
कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये गुरु नानक जी दे लिखे हुए बचन है। सतगुर कहंदे जे थानू देश कौम नाल, धर्म नाल, आ दीन दुनिया नाल प्यार है ना, फिर मरण की भी परवाह ना कर, सीस तली ते धर के ही रख। जे इस मार्ग ते पैर धरिया, फिर कहंदे सिर देन लग्या भी संकोच ना करी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इन्हां बचनां नूं फिर पूरा भी कीता गुरमुख। आओ आपां जिस पावन इतिहास नाल अज इकत्तर होए आ, वो इतिहास की सांझ पाईए, क्योंकि समय की कदर भी जरूरी है गुरमुख। अमर शहीद भाई जैता जी जिहड़े बाद विच अमृत छक के जीवन सिंह बने गुरमुख। सिख धर्म विच तां जात पात नहीं मन्नी जाती, पर एक लखारी होया मन्नू, हिंदू वीर तां उहनूं ऋषि कहंदे आ, मेरा तां कहण नूं जी नहीं करदा गुरमुख, क्योंकि ऋषियां मुनियां दा तां काम हुंदा जोड़ना। ते मन्नू ने की कीता, सिमरतियां लिखियां जिहदे विच जात पात वंडती गुरमुख, संसार विच फुट पाती, यह जी गुलामी दिती, ब्राह्मण बनाते पहले दर्जे दे, खतरी दूजे नंबर ते, वैश तीजे नंबर ते चौथे नंबर ते दर्जा दिता शूदरां दा गुरमुख, जिहदे विच मजहबी सिख, रविदासीय सिख, मिस्त्री सिख, नामदेव जी दी फुलवाड़ी, वाल्मीकि भाईचारा, 17-18 कौमां ने गुरमुखो, जिन्हां नूं शूदर कहा। कहंदे ना तां यह पढ़ सकते हैं, ना ही यह किसी उच्चे अहुदे ते पहुँच सकते हैं। पता दर्जा की सी? गुरु ग्रंथ साहिब च ही है लिखिया होया, बाहरों नहीं आपां गल करनी। महाराज कहंदे शूदर शब्दं पराकिरत है। गुरबाणी पढ़न वाले गुरमुख बैठे हो, शूदरां दा काम सी भी तुसीं आप दा कोई काम नहीं करना, पराकिरत है, पराए वास्ते किरत करनी है, नौकर गुलामी गुरमुखो। कोई मरे पशु ढोंदा है, कोई विआहां शादियां च जाके भांडे मांजदा है, इहे जे काम दिते सी। पर ये तां बलिहारे जाइए गुरु गोबिंद सिंह साहब तो, जिहड़े कहंदे जिवें ब्राह्मण दा काम है ना, विद्या पढ़नी पढ़ाउणी, दान लेना ते देना, पूजा करनी कराउणी, ये खट कर्म जिथे भी आउण ब्राह्मण देसी गुरमुख। ते सतगुर कहंदे साडा सिख जदों अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दा है, ये ब्राह्मणा वाला गुण भी ये विच है, वेद। उदों बाद जदों तैयार बर तैयार होके गात्रे कृपान पा के शास्त्र सजा के निकलदा, छत्रियां वाला गुण भी विच ही है। ते जदों दसां नौहां दी किरत करदा है, ये वैशां वाला काम भी विच ही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तिन्ने गुण पा के किते होमे ना हो जे। महाराज कहंदे जदों सतसंग विच आउंदा है, सेवा करदा है, शूदरां वाला गुण भी विच ही है। चारे गुण खालसे च पाते गुरमुखो, 4 वर्ण 1 वर्ण कराया। ऐसी किरपा सतगुर ने कीती। ते जेड़े मजहबी सिख परिवार सी, इन्हां विचों होए ने भाई जैता जी। वैसे तो जे पुराना इतिहास पढ़ीए ना, भाई कल्याणा जी होए, बाबा बुढ़ा जी वेले तो गुरु घर की सेवा वड्डे बजुर्ग करते आए गुरमुख। उदों बाद जिहड़ा परिवार सी सारा गुरु घर की सेवा विच ही रहिंदा सी। भाई सदानंद जी होए, उन्होंने भी गुरमुख प्यारिओ गुरु घर की सेवा की। ते सदानंद जी की शादी गुरु तेग बहादुर जी ने आप करवाई सी। सदानंद जी दे घरवाली का नाम माता गुजरी जी प्रेमो कहंदे हुंदे, क्योंकि वह इन्ने प्रेम नाल सेवा करदी सी। माता जी ने कहना आ गई साडी प्रेमो। भाई सदानंद जी ते बीबी प्रेमो गुरु घर दे सेवक नाल बाणी पढ़नी। जे गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहब की रचना रची, उत्थे भी भज भज के सेवा की। माल पशु भी सांभिया, इमारत बनती सी, मिस्त्रियां नाल भी काम धंधा कराउणा। गुरु तेग बहादुर महाराज दी ते माता गुजर कौर जी की सेवा संभाल करनी। परिवार गुरु घर की सेवा च रहिंदा सी।
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ 1661 ਈਸਵੀ। 1661 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੁਖ। 1661 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ। 1666 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤਿਆ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ। 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਵੀ ਖਾਓ, ਆਹ ਵੀ ਖਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ, ਕਈ ਫੇਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਤਕੜੇ ਡਾਢੇ ਨਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਣਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ 2 ਲਗਾਮਾਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ 2-2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਸਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜੀ, ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 2-4 ਕਿਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ।
जिथे गुरु तेग बहादुर के सीस का संस्कार होया वो सामने है बिल्कुल वो जगह, जरूर दर्शन करके आया करो। कई उत्थे जाते ही नहीं गुरमुखो। उत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज रहिंदे हुंदे, उत्थे ही कश्मीरी पंडितां ने आके पुकार कीती सी। उत्थे ही बाद विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 2 साहिबजादे, 3 जुझार सिंह, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह, 3 साहिबजादियां दा जन्म उत्थे ही होया। जन्म स्थान बनिया भोरा साहिब गुरुद्वारा है। ते उत्थे ही एक खूह है, जिहड़े मसंद गुरु घर दे नां ते खांदे सी, कर्म करदे सी गलत, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तेल पा पा के साड़े भी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यारेओ उस स्थान ते जरूर जाया करो। उत्थे फिर 2 साल परिवार इकट्ठा रहा, कई तरह की विद्या पढ़ी, घोड़सवारी, हथियार सीखे। जिहड़ी भी विद्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल सी वो सारी भाई जैता जी दे कोल भी सी, क्यों इकट्ठे जो रहिंदे सी। ते साध संगत जी औरंगजेब ने जुल्म करने शुरू करते। ते आप जी नूं पता है फिर कश्मीर तो चल के हिंदू वीर आए सी। वो आए पता क्यों? क्योंकि औरंगजेब की एक नीति सी, उन्हें कहा भी मैं कल्ले कल्ले हिंदू नाल कानून लड़ना है। श्री अमरनाथ गुफा कश्मीर दे विच हिंदू वीरां दा सब तो वड्डा धर्म स्थान है। कहंदा उत्थों दे मुखी पुजारियां नूं इस्लाम विच लियाउणा उन्हां मंगर सारे लग जाणगे, जिवें हुण भी यही हुंदा है। संगत विच कोई घाट नहीं। जदों भी कोई धरने मुजाहरे लगदे आ किसी भी संबंध विच, खास करके पंजाबी वध चढ़ के सहयोग दिंदे आ, पर दुख इस गल दा आगू विकण लगे मिनटी लाउंदे आ गुरु। जे किते आगू धन गुरु तेग बहादुर महाराज वर्गा, गुरु गोबिंद सिंह साहब वर्गा मिल जे, फिर कि देखो किहड़ी गल आनंद वरते। किदां दे आगू सी। कश्मीर दे विच औरंगजेब ने जुल्म शुरू कीते। उत्थे फिर अपने मेन धर्म स्थान श्री अमरनाथ गुफा विखे उन्होंने बेनतियां कीतियां, तां एक अगम्मी चिट्ठी मिली ते नाल आकाशवाणी हुई सी भी ऐ हिंदू वीरो ब्राह्मणो, जे अपना धर्म बचाउणा चाहुंदे हो तां गुरु नानक दी गद्दी ते जाओ। तां ओह उत्थों चल के इकट्ठे होके आ गए आनंदपुर साहिब। आके बेनती कीती, पातशाह साडा धर्म खतरे विच है। गुरु तेग बहादुर जी नूं कहंदे तुसीं साडा बचाओ। खेडदे खेडदे बाहरों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आ गए। 9 साल की उम्र है। आके कहंदे पिता जी अगे जेड़ा भी आउंदा मत्था टेक के बह जांदा है, ये कौन है? धोतियां बोदियां वाले अगे तां किते वेखे नहीं, ये खड़े क्यों ने? गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे दुखी ब्राह्मण ने, दुखी बंदे नूं कित्थे टेक गुरमुख। की खतरा है? कहंदे जी इन्हां दा धर्म खतरे विच है। बाल गोबिंद राय कहंदे किवें बचू? गुरु तेग बहादुर कहंदे हुण इन्हां दा धर्म तां बचू किसे महान सूरवीर नूं कुर्बानी देनी पऊ। जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी। रंबियां नाल खोपर लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। कुर्बानी दिते बिना नहीं हल होना। बाल गोबिंद राय कहंदे फिर तुसीं की सोचिया? महाराज कहंदे मैं सोचदा। ते 9 साल की उम्र गुरु गोबिंद सिंह साहब दी। कहंदे पिता जी सोचण वाली किहड़ी गल है? गुरु घर दा असूल वेखो, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। पातशाह जी जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नी। जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਗਏ ਸੀ, ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੰਗਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਗਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣेंगे, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਐਸੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਿਡਰ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭੇਟਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੋੜਮਾ ਉੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। 3 ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਟੋਟੇ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਡਰੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਲੋਥ ਵੀ ਰੁਲੂ। ਇਹ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲੇਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ ਵੀ 4 ਟੋਟੇ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਟੰਗਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਗੜੇ ਡਿੱਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਦੀ, ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਦੀ, ਨਾ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੜ ਵੀ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਧੜ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੈਤਾ ਤੁਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੈਤਾ ਤੁਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਧੜ ਨੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਧੜ ਨੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ। ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤਰਾਵੜੀ, ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤਰਾਵੜੀ। ਇੱਥੇ ਧੋਬੀ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਧੋਬੀ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 4 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। 3 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤਰਾਵੜੀ, ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੋਬੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਝਾੜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫੜਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਤਾ।
फिर दसना पिया, कहते हाँ मैं उही हाँ, क्योंकि देख लिया भी ये भी गुरु घर का सेवक है। राम दिते धोबी ने फिर बेनती की, कहना शुक्र है तू मिल गया। मैं कई बारी गुरु तेग बहादुर साहब नूं बेनती की है, सच्चे पातशाह मेरी शरध है कि मेरे घरे चरण पाओ। आवो शहनशाह जी कदे घर भी गरीब दे, 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 आवो शहनशाह जी कदे घर भी गरीब दे। तेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे, राजियां दे जान वालिया, मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे, राजियां दे जान वालिया, मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे, राजियां दे जान वालिया, मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे, राजियां दे जान वालिया, मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे, राजियां दे जान वालिया, मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे, राजियां दे जान वालिया। कहना मैं कई बारी बेनती की है, महाराज कहते हुंदे आवांगे आवांगे जरूर, ते हुण मैनूं पता लग्या सी भी दिल्ली वल गए होए ने। जे तैनूं सतगुर मिलन तां मेरे वल्लों बेनती करदी भी तुहाडा श्रद्धालु राम दिता उडीकदा है। जदों आ गल कही ना, फिर भाई जैता जी तो रिहा ना गया, धा निकल गई। कहंदा मैं सोचदा सी भी जाना सी आनंदपुर साहब नूं, ते राह भुल के मैं किधर नूं आ गया। धोबिया जे तेरी शरधा सी फिर कर ला तैयारी, सतगुर आ गए। राम दिता कहंदा किथे ने, फिर सुंदर वस्त्र विच लपेटिया होया सीसा छाती नाल लाई बैठे सी, सामने करता तैनू देन दिदारे सतगुर आए ने, रूप पर होर पारिया, तैनू देन दिदारे सतगुर आए ने, रूप पर होर पारिया, देन दिदारे सतगुर आए ने, रूप पर होर पारिया, तैनू देन दिदारे सतगुर आए ने, रूप पर होर पारिया, तैनू देन दिदारे सतगुर आए ने, रूप पर होर तारिया, तैनू देन दिदारे सतगुर आए ने, रूप पर होर तारिया। इन्नी गल जदों कही गुरमुख प्यारिओ, राम दिते ने देखिया सीस, रोया बहुत गुरमुख। देखो किड्डी वड्डी खेड महाराज ने वरताई, प्रेमी सिख नाल कीता बचन ऐसा निभाया, सीस कटिया गया, फिर भी ओदे घर आए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। एक रात भाई जैता जी ने उत्थे फिर कट्टी गुरमुखो। उथों चल के भाई जैता जी कीरतपुर साहब आए, क्योंकि पहला छेवें पातशाह का भी संस्कार इत्थे होया सी कीरतपुर साहब। गुरु हरराय साहब जी का भी उत्थे संस्कार होया सी, ते श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दीयां अस्थियां भी दिल्ली तो कीरतपुर साहब आईयां सी। उन्होंने यह सी भी इत्थे संस्कार करना होएगा, पर जदों सनेहा भेजिया आनंदपुर साहब कि मैं गुरु तेग बहादुर जी का सीस इत्थों तक लै आया, दसो हुण की करना है। ते उस वेले फिर माता गुजरी जी, माता नानकी जी, बाल गोविंद राय, मामा कृपाल चंद होनी राय बनाई।
फिर कीरतपुर साहब तो पालकी विच रख के आनंदपुर साहब तक सीस लेके गए गुरमुख। उत्थे लिजा के सारी संगत ने दर्शन किए, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप हो रहा सी। धन माता गुजर कौर जी ने पति दे सीस दियां 4 परिक्रमा कीतियां, अरदास कीती, मालक जिमें तुसीं धर्म विच परपक्क रह के निभा गए हो, सानू भी निभाउण दा बल बख्शियो। सोचियो मन च 9 साल दी उम्र गोबिंद राय जी दी, की हो मन च जदों कल्ला सीस देखदे होणगे। उस वेले संस्कार हो गया, जिथे हुण गुरुद्वारा सीसगंज साहिब बने, ये 2 थां बने गुरुद्वारा, दिल्ली भी है, इत्थे भी सीसगंज साहब। ते प्यारिओ संस्कार हो गया, सारी संगत रोवे कर लावे। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भाई रोवो ना, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करो, बाणी पढ़ो। भाई जैते ये दस, जदों दिल्ली विच गुरु जी दा सीस कट्टिया किसी ने आवाज़ नहीं उठाई उत्थे, क्योंकि गुरु नानक साहब भी दिल्ली गए, 6वें पातशाह भी गए, गुरु हरकृष्ण जी ने तो तुहानूं पता चेचक दा रोग फैलिया सी, किन्नी दिल्ली नूं मरदी बचाया सी। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई भी गुरु किया ते काहतों जुल्म कर दिओ। भाई जैता जी कहंदे ना महाराज, कोई नहीं बोलिया। अच्छा कोई सिख है नहीं सी? भाई जैता जी कहंदे होणगे महाराज, किहड़ा पछाण आउंदी सी भी सिख कौन है ते दूजा कौन है, क्योंकि कई मुसलमान भी पग्गा बन्नदे सी, पछाण नहीं सी आ रही। उदों फिर सतगुर ने बचन कीता सी, कहंदे जैतिया समा आएगा आपां ऐसा खालसा साजांगे जिहड़ा लखां करोड़ां विचों न्यारा ही दिसिया करेगा। कहने वखरा दिसिया करू, आ वखरी पछाण सानू दित्ती फिर महाराज ने। पर दुख इस गल दा, हुण रौले तां आपां पाउंदे आ भी आ नहीं हुंदा वो नहीं हुंदा, पर कदे अपने वल झाती मारियो, जेड़ी मान मर्यादा सतगुर बना के गए, की असीं ओह च परपक्क हां? गुरुआं पीरां दी होवे धरती, इत्थे वगण नशियां दे दरिया, इत्थे हो जे धीआं दी बेपती, इत्थे हो जे बजुर्गां दा नरादर, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब नूं पाड़ पाड़ गड़ियां च खलारिया जावे ते अजे सुख भालदे हो गुरमुखो। बंदा सिंह बहादुर ने आम लोगों नूं जगीरदार बनाया, मालकीयत दिती, ते असीं सिੱਖੀ नूं किन्ना क सांभिया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपने भी कसूर ने गुरमुखो, दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। हजे भी समय गुरमुखो, अजे कुछ नहीं बिगड़िया, तेरा हर गुण गाए लै मना। अमृत छको सिंह सजो, हथियार बंद होवो, दस्तारा सजाओ, अपनी पहचान गवाओ ना। किते लिख के ही ना दसन जोगे रह जाइए पुत सरदारां दे, क्या देखण नूं तां पता ही नहीं लगता भी कोई बिहार दा भईया जांदा जां ये सरदार है। संभलो कुछ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ऐसा खालसा साजांगे जिहड़ा वखरा दिसिया करेगा। अच्छा दस फिर किवें लिआंदा सीस? फिर भाई जैता जी ने दसिया, महाराज जदों सीस धड़ नालों वख कीता, औरंगजेब कहंदा सी कोई नेड़े ना लगे, सख्त पहरा ला दो, 4 टोटे करके किले ते टंगो, शरीर गले सड़े, दुनिया नूं पता लगे। औरंगजेब नाल टक्कर लैण दा आ नतीजा है। महाराज जदों चली हनेरी ते मैं फिर गुरु पिता दा सीस किवें रुलण दे सकदा सी? मौका विचार के मैं सीस चक लिया, विखड़ा औखा पहनदा तय करके मैं आप जी दी सेवा च आया। जदों आ बचन कहा तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज उठ के खड़े हो गए, नाले तां भाई जैते नूं गलवकड़ी पा ली, नाले कहंदे असली पुत्र होण दा फर्ज तैं निभाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एवें नहीं मान मिल गया रंगरेटा गुरु का बेटा। बेटा उही हुंदा है जिहड़े पिता दी इज्जत नूं रुलण ना देवे। महाराज ने उस वेले कहा सी, रंगरेटा गुर का बेटा, 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 रंगरेटा गुर का बेटा।
ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ਨਿਆਰਾ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਸਜਾਊਂ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੇਗਾ ਨਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਐ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜਿੱਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪਰਾ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਧ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸਿਮਰਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 13 ਜੰਗ ਬਣਦੇ ਹੈ। 13 ਦੇ 13 ਜੰਗ ਯੁੱਧ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਬਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਸਿੰਘ ਛਕ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। 200-250 ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਮਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਆ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਮਾ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਮਾ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਅੰਨ ਨਾ ਥਿਆਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 22 ਧਾਰ ਰਾਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਜਨੇਊ ਲਿਆਏ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਗੱਲ ਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜਾਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ 8-10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਛਾਇਆ ਮਾਨ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਂਬੂ ਸਾਰੇ ਅੱਗ 'ਚ ਮਚਾਏ ਸੀ।
ਕਿਉੜਾ ਤੇ ਅਤਰ ਮੋਤੀਆ ਵਿੱਚੇ ਮਧਵਾਤਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਆ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਇਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੋੜਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਰੋਪੜ ਵੱਲੀ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬੇਈਮਾਨ, ਚੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਕਸਮਾਨ। ਕਸਮਾਨ ਪਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਮੁੜਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਪਏ 15 ਪਾਸ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਿਹਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਤਾਂ ਫੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ, 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 2-2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰੀ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।